السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں ماسک نہ پہنے ایک شخص کو 3 ماہ قید، ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا۔ شارجہ پولیس کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، ہزاروں موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں۔ رمضان شروع ہوتے ہی بھکاریوں کی شامت آ گئی، پہلے روزے پر ہی درجنوں گرفتار۔ اماراتی شہریوں کے لیے خوشخبری، عید الفطر پر لمبی چھٹیاں منائیں گے۔ ابوظہبی میں سیاحت کے فروغ کے لیے اماراتی حکومت کا احسن اقدام، ہوٹلوں کو بڑی سہولت دینے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اماراتی شہریوں کے لیے خوشخبری، عید الفطر پر لمبی چھٹیاں منائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں مسلمانوں کے مقدس مہینے ماہ رمضان کا آغاز 13 اپریل بروز منگل سے ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے روزے کا دورانیہ سحر سے افطار تک 14 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں ہر ماہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، جبکہ شمسی کیلنڈر میں مہینے 30 اور 31 دنوں پر محیط ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر میں ہر مہینے میں تاریخیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مسلمان ماہ رمضان کے اختتام پر عید الفطر مناتے ہیں۔ اماراتی حکام کے مطابق اس سال اماراتی شہری عید الفطر کی چھٹیاں 29 رمضان سے 3 شوال تک منائیں گے۔ اس طرح اگر اس مرتبہ ماہ رمضان 29 روزوں پر محیط ہوا تو اماراتی شہری 4 چھٹیاں منا سکیں گے، جو کہ 11 مئی سے شروع ہو کر 14 مئی بروز جمعے تک جاری رہیں گی۔ تاہم اگر ماہ رمضان 30 روزوں پر محیط ہو تو اماراتی شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ وہ اس سال عید الفطر کی 5 چھٹیاں منائیں گے، جو کہ منگل 11 مئی سے شروع ہو کر ہفتہ 15 مئی تک جاری رہیں گی۔ شارجہ پولیس کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، ہزاروں موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر سال کی پہلی سہ ماہی میں 1863 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق مذکورہ تعداد میں 181 الیکٹرانک اسکوٹر بھی شامل ہیں۔ شارجہ پولیس کے ٹریفک اور پیٹرول ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات لیفٹیننٹ کرنل محمد النقبی نے ڈیلی گلف اردو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ سواریوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور احتیاطی تدابیر کا خیال نہ کرنے پر بند کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایک بڑی تعداد میں موٹر سائیکل سواروں کو بند کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ پر موجود تھیں جہاں صرف گاڑیوں کو جانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے موٹر سائیکل کے لیے مخصوص لباس اور حفاظت کے لیے ہیلمٹ بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ رمضان شروع ہوتے ہی بھکاریوں کی شامت آ گئی، پہلے روزے پر ہی درجنوں گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق UAE میں آج سے کچھ سال پہلے تک رمضان سیزن میں سینکڑوں بھکاری وزٹ ویزا پر آتے تھے اور 1-2 ماہ کے دوران ہی ہزاروں درہم بٹور کر لے جاتے تھے۔ ایسے جعلی فقیر بھی پکڑے گئے ہیں جن سے 50-50 ہزار درہم برآمد ہوا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امارات میں لوگ کس قدر سخاوت سے کام لیتے ہوئے بھکاریوں پر بڑی نوازشات کرتے ہیں۔ تاہم اس رجحان سے اصل مستحق افراد کی حق تلفی ہو رہی تھی، جس پر قابو پانے کے لیے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ دبئی پولیس نے گزشتہ روز پہلے روزے کے دوران ہی گداگروں پر کاری وار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق یکم رمضان کو 12 گداگر گرفتار کیے گئے ہیں، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ دبئی پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کرنل علی سالم نے بتایا ہے کہ آؤ گداگری کا مقابلہ کریں۔
नामी मुहिम के तहत रियासत में गदागरी की गैर कानूनी सरगर्मी का खात्मा करने के लिए बेहतरीन प्लान तैयार किया गया है। इस मकसद के तहत पुलिस की गश्ती टीमें इन मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई हैं जहां पर गदागर बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं। ये क्रैकडाउन हुकूमती और मकामी इदारों के इश्तराक से किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत लोगों को गदागरी के खात्मे के लिए साथ देने से मुताल्लिक आगाही मुहिम भी शुरू की गई है। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान 842 गदागर पकड़े गए हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। अबू धाबी में सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमाराती हुकूमत का अहसन इक़दाम, होटलों को बड़ी सहूलत देने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता साल से जारी कोरोना वबा की वजह से अहम खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला शोबा सयाहत है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात को आलमी सतह पर एक सयाहती मकाम के हवाले से जाना जाता है। इसलिए कोरोना की वजह से आए सफरी पाबंदियों की वजह से सयाहत का शोबा शदीद मुतासिर हुआ था। अब अमाराती हुकूमत महकमा सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात उठा रही है। इसी हवाले से अबू धाबी के महकमा सकाफ़त व सयाहत DCT ने अहम ऐलान करते हुए होटलों की सयाहत और म्यूनिसिपलिटी की फ़ीसों में 30 जून तक तोसी कर दी है। ये फ़ैसला अबू धाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हिदायत पर किया गया है, जिसका मकसद अमारात में सयाहत के शोबे को दोबारा उरूज बख्शना है और होटल मारकान को कोरोना की वजह से होने वाले नुकसान का अजाला करना है। याद रहे कि कोरोना की वजह से सयाहत की मईशत को होने वाले नुकसान के अजाले के लिए महकमा DCT गुज़िश्ता माह से ही इक़दामात कर रहा है और होटलों को मुतअद्दिद मराहत की पेशकश कर रहा है। दुबई में मास्क न पहने एक शख्स को 3 माह कैद, डिपोर्ट भी किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक दुबई में मास्क ना पहनने वाले एक शख्स को 3 माह कैद की सज़ा दे दी गई है और डिपोर्ट भी करने का हुक्म दिया है। इस शख्स ने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को बुरा भला कहा था और इस पर हमला भी किया था। पुलिस एहलकार ने इसे मास्क ना पहनने पर रोका था। मुलजिम के दोस्त को भी इसी जुर्म में शरीक होने पर यही सज़ा दी गई है। दुबई की अदालत में इस्तगासा ने बताया कि ये वाक़या रवां साल जनवरी में पेश आया था, जब एक पुलिस एहलकार ने नाइफ के इलाके में 46 साला मिस्री शख्स को रोका जिसने मास्क नहीं पहन रखा था। मुलजिम ने पुलिस वाले को बताया कि इसे पहले भी मास्क न पहनने पर जुर्माना हो चुका है और इसका ID कार्ड पुलिस के पास है। पुलिस एहलकार ने बताया कि मुलजिम मुझे जुर्माने की रकम अदा करना चाहता था, मगर मैंने इसे बताया कि मेरे पास जुर्माना वसूल करने का इख्तियार नहीं है। ताहम ये मुलजिम बहस करता रहा और इसका साथी भी मुझसे उलझ पड़ा। उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और फिर मुझे मुक्का भी दे मारा और साथ साथ संगीन नताइज की धमकियां भी देते रहे। इसी दौरान मुलजिम का साथी अपने मोबाइल फ़ोन पर सारे वाक़े की रिकॉर्डिंग भी करता रहा। मैंने इनसे मोबाइल फ़ोन मांगा क्योंकि किसी भी पुलिस एहलकार की वीडियो बनाना कानूनन जुर्म है। ताहम उन्होंने इनकार कर दिया और मुझ पर हमला करने के बाद गाड़ी भगाने की कोशिश की, मगर दीगर एहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने गाड़ी भगाने के दौरान एक ट्रैफिक पोस्ट को भी टक्कर मार दी थी। अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तगासा ने मुलजिमान पर पुलिस एहलकारों की तौहीन और हमला करने, गिरफ्तारी में मज़ाहमत करने के इल्ज़ामात आयद किए थे। मुलजिमान पर ये तमाम इल्ज़ामात साबित हो गए, जिसके बाद 46 साला मिस्री मुलजिम और इसके 32 साला हमवतन साथी दोनों को ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों पर हमले का मुजरिम करार दिया गया। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 3 माह कैद और डिपोर्ट किए जाने की सज़ा सुना दी है। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।